میں نے اپنے شوہر کے بہت مجبور کرنے پر ایک ایسا قدم اٹھا لیا تھا جس کا پچھتاوا مجھے سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی کہ کاش میں نے یہ سب نہ کیا ہوتا۔ کبھی کبھی انسان کی غفلت اسے خون کے آنسو رلاتی ہے۔ مجھے بھی میری غفلت خون کے آنسو رلا رہی تھی۔ مجھے خود پر شدید غصہ تھا کہ میں نے اپنی بہن کو اپنی ذمہ داری بنایا تھا۔ پھر میری ناک کے نیچے میرا شوہر میری بہن کے ساتھ اتنا کچھ کرتا رہا تھا اور میں اس بات سے بالکل انجان رہی تھی۔ شادی سے پہلے میں بہت زیادہ سکون بھری زندگی گزار رہی تھی۔ زندگی میں کسی دکھ اور پریشانی کا نشان بھی نہیں تھا، مگر جب سے میری شادی ہوئی تھی میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہنے لگی تھی، کیونکہ بات ہی ایسی تھی کہ میں بیچ منجھار میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ شادی خوبصورت بندھن ہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، مگر آج کل جو حالات چل رہے ہیں ان میں شادی بھی ایک قسم کی زحمت ہی لگتی ہے۔ مجھے خود بھی یہ شادی زحمت لگنے لگی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اس شادی سے خوش نہیں تھی، شادی کے وقت میں بے انتہا خوش تھی، مگر شادی کے کچھ ہی عرصے بعد میرے شوہر کے مطالبات نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، میرا دماغ بالکل سن ہوتا جا رہا تھا۔ میرا شوہر آج پھر میرے ساتھ لڑنے کے بعد گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اس نے مجھ سے جو مطالبہ کیا تھا میں اسے کسی بھی صورت پورا نہیں کر سکتی تھی، اور پورا نہ کرنے کی صورت میں میرا شوہر لڑائی جھگڑا کرنے لگا تھا۔ اس عجیب سی صورتحال نے مجھے ایک دو راہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ دن بدن میرے شوہر کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا تھا، مگر مجھ میں ابھی خوف خدا باقی تھا۔ میں کسی بھی صورت اس کی بات نہیں مان سکتی تھی، مگر آج میرے شوہر نے اپنا مطالبہ پورا نہ کرنے کی صورت میں مجھے سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے طلاق دے دے گا اور اپنے گھر سے نکال دے گا۔ کچھ بھی ہو جاتا، میں تھی تو ایک مشرقی لڑکی جسے نکاح کے بعد رخصت کرتے ہوئے یہ بات حفظ کروا دی جاتی ہے کہ اب سسرال ہی اس کا گھر ہے، اس کا جینا اور مرنا وہیں پر ہوگا، چاہے حالات کیسے بھی ہو جائیں، اس کی واپسی قابل قبول نہیں ہوگی۔ شادی کے بعد میری سب سے بڑی پریشانی کی وجہ میری اپاہج بہن تھی، جس کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ بھلے میری بہن معذور تھی، لیکن وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے میں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ معصومیت بھی تھی، جو اسے دوسروں سے بہت زیادہ منفرد بناتی تھی۔ میں اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر نہال ہوتی رہتی تھی، مگر مجھے اس بات کی خبر نہیں تھی کہ اس کا خوبصورت چہرہ ہی اس کے لیے کون کون سی تکلیفیں لے کر آنے والا ہے۔ میری بہن کی آزمائش میرے ہی گھر میں میرے ہی شوہر کے ہاتھوں شروع ہو چکی تھی، اور مجھے اس بارے میں کوئی علم ہی نہیں تھا۔ میرا شوہر بار بار اس کے متعلق مجھ سے جو مطالبہ کر رہا تھا میں اسے سن سن کر بے حد پریشان ہو چکی تھی۔ میرے سسرال والے اچھے خاصے امیر کبیر تھے۔ میرے شوہر کا کام بھی بہت اچھا تھا، وہ ایک مہینے میں لاکھوں روپے کماتے تھے۔ گھر میں روپے پیسے کی فراوانی تھی، کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر میرے شوہر کی میری بہن کے متعلق ایسی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ خدا جانے میرے شوہر نے میری بہن سے ایسا کیا کہا تھا کہ وہ ہر وقت سکڑی سمٹی اور ڈری ہوئی ایک کونے میں پڑی رہتی تھی۔ میرے گھر پر آنے سے پہلے اس نے اپنی معذوری کو کبھی خود پر اتنا سوار نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے بازو کے سہارے ادھر ادھر حرکت کرتی رہتی تھی، مگر میرے شوہر کے گھر آنے کے بعد اس نے یہ سرگرمی بھی بالکل ترک کر دی تھی۔ میں اسے جس جگہ بٹھا دیتی تھی وہ اسی جگہ سکڑی سمٹی بیٹھی رہتی تھی۔ ایک دن مجھے میری بہن نے اپنے پاس بلایا۔ جب میں اس کے پاس گئی تو اس نے مجھ سے یہی کہا کہ میں اس کی کسی کے ساتھ بھی شادی کر دوں اور اسے اس گھر سے رخصت کر دوں۔ میں اپنی بہن کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ میں ایسے کیسے اس کی کسی کے ساتھ شادی کر دیتی، جبکہ میں جانتی تھی کہ وہ معذور ہے اور اس کے لیے کوئی بھی رشتہ نہیں ملے گا، مگر میری بہن کی شادی کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا تھا اور میں اس کی ضد پر حیران ہو رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی اس طرح ضد نہیں کی تھی۔ آخر کچھ تو تھا جو میری بہن مجھ سے چھپا رہی تھی۔ کہیں میرے شوہر کی باتیں اس نے سن تو نہیں لی تھی، یہ سوچ ہی میرے لیے سہانے روح تھا۔ ایک دن میں بڑے حال کمرے سے باہر آ رہی تھی جب میں نے اپنی بہن کے کمرے سے اس کے رونے کی آواز سنی۔ روتے ہوئے گھٹی گھٹی آواز میں وہ کچھ بول رہی تھی، لیکن اس کے الفاظ میری سمجھ میں نہیں آئے۔ اس کے رونے سے ہی میں گھبرا گئی تھی
और जल्दी से उसके कमरे की तरफ भागी। मैं जल्द अज जल्द तमाम मामला जान लेना चाहती थी। मैंने अपनी बहन के कमरे के पास पहुंचकर दरवाजा खोलना चाहा, तो दरवाजा अंदर से बंद था। मेरे दरवाजा खटखटाने पर मेरे शौहर ने दरवाजा खोला तो मैं हैरान रह गई। मैंने हैरत से अपनी बहन और शौहर की तरफ देखा। आखिर मेरे शौहर का मेरी बहन के कमरे में क्या काम था? मेरी बहन आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। मेरा शौहर पहले थोड़ा सा घबराया, फिर सर झटकते हुए वहां से चला गया, जबकि मेरी बहन अपने मुंह पर दोनों हाथ रखकर घुट घुट कर रोने लगी। मेरे शौहर ने मेरी बहन के साथ मैंने अपनी बहन के लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिए थे, मगर कोई भी ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा था। मैं ये बात तो भूल ही गई थी कि आज के माशरे में अच्छी खासी खूबसूरत और मुकम्मल लड़कियां भी अच्छे रिश्तों के इंतजार में बूढ़ी हुई जा रही हैं। मेरी बहन तो फिर भी माजूर थी, उसे कोई अच्छा रिश्ता कैसे मिल सकता था? फिर काफी वक्त यूं ही मेरी बहन के लिए रिश्ता ढूंढने में निकल गया, मगर कोई भी ढंग का रिश्ता नहीं मिला था। और उन दिनों में मेरे शौहर का रवैया भी मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। वो बात बात पर मेरे साथ लड़ाई करता और जब कभी उसे मौका मिलता वो मेरी बहन के कमरे में जा घुसता। मैंने आज तक इस मुतल्लिक अपने शौहर से तो कोई सवाल नहीं किया था, मगर अपनी बहन से जरूर पूछती, मगर उसने भी जैसे मुझे कुछ न बताने की कसम खा रखी थी। वो हर वक्त रोती रहती थी और मेरे लाख बार पूछने पर भी वो अपना मुंह नहीं खोलती थी। मैं जब भी उसके पास बैठती तो उसके मुंह से एक ही बात सुनती कि मैं उसका निकाह करके उसे इस घर से रुखसत कर दूं। आज मैं अपनी बहन के साथ बैठी हुई थी, जो कि मुझसे अपने लिए आए किसी रिश्ते के बारे में पूछ रही थी। वो बहुत ही ज्यादा गरीब खानदान के लोग थे जो मेरी बहन को देखने आए थे, मगर मेरी बहन की माजूरी का जवाब बनाकर उन्होंने भी इनकार कर दिया था। मेरी बहन की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने रोते हुए मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और मुझसे कहा कि मैं जल्द उसकी शादी कर दूं। वो मजीद मेरे घर में नहीं रह सकती। उसकी मेरे घर से जाने की इस कदर शदीद ख्वाहिश मुझे किसी अनहोनी का पता दे रही थी। जरूर मेरी बहन के साथ कुछ गलत हुआ था या किया जा रहा था, मगर मेरी बहन मुझे एक लफ्ज भी नहीं बताने को तैयार थी और उसकी इस कदर गहरी चुप इस बात की गवाह थी कि जरूर उसके साथ कुछ ऐसा किया गया है जो बताने लायक ही नहीं है। एक दिन मेरा शौहर घर आया तो उसके साथ एक अजीबो गरीब हुलिये वाला मफलूकुल हाल शख्स था। मेरे शौहर ने उसके लिए खाना लाने का कहा तो मैं उसके लिए खाना ले गई और सवालिया नजरों से अपने शौहर की तरफ देखा, जिस पर मेरे शौहर ने जो कुछ मुझसे कहा उसे सुनकर मैं गुस्से से आग बबूला हो गई। मेरे शौहर ने मेरी बहन के लिए उसे चुन लिया था। ना जाने क्यों मैं अपने शौहर के आगे इतनी बेबस हो गई थी कि अपनी बहन के हक के लिए एक लफ्ज भी ना बोल सकी। शायद दिल ही दिल में मैं भी जानती थी कि मेरी माजूर बहन के लिए कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता। मैं तो शायद इनकार ही कर देती, मगर मेरी बहन की हामी भरने पर मुझे चुप होना पड़ा। मैंने उसे समझाने की हर मुमकिन कोशिश भी की, मगर उसने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी थी और आज उसका निकाह था। मेरी बहन ने कुदरत के इस फैसले को चुपचाप कबूल कर लिया था, या शायद उसने मेरा घर बचाने के लिए मेरे इस फैसले को कबूल किया था। मैंने अपनी बहन का निकाह करवाया और अल्लाह का नाम लेकर उसे रुखसत कर दिया। शादी में जिन चंद लोगों ने शिरकत की थी वो मेरे इस फैसले पर हैरान थे। कहाँ दूध और मक्खन जैसी खूबसूरत मेरी बहन और कहाँ वो। एक दिन मैं बाजार जा रही थी जब सड़क पर भीख मांगते फकीर पर मेरी नजर पड़ी। ये वही फकीर था जिसके साथ मैंने अपनी बहन का निकाह पढ़ाया था। मेरी बहन के साथ मेरे शौहर के इस सलूक ने जैसे मेरा दिल ही बंद कर दिया था। अगर मुझे मालूम होता कि मेरा शौहर मेरी बहन की शादी एक फकीर से कर रहा है तो मैं कभी भी उसके साथ ये जुल्म ना होने देती। मैं सकते में थी और सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा शौहर एक फकीर के साथ मेरी बहन की शादी करवा देगा। मैं अपनी बहन की खैरियत पूछने के लिए उस फकीर की तरफ बढ़ी तो मेरी आंखों ने जो मंजर देखा था उसने मुझे सकते में डाल दिया था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो सब एक डरावना ख्वाब लग रहा था, जैसे मेरी आंख खुलने के बाद ये डरावना ख्वाब भी टूट जाएगा। मगर जिंदगी की सबसे तल्ख हकीकत यही है कि खूबसूरत मंजर या तो ख्वाब होते हैं या ख्वाबों की तरह गुजर जाते हैं, मगर इस तरह की तल्ख और भयानक हकीकत कभी भी ख्वाब नहीं होती। हम खुद को लाख चुटकियां काट लें और नींद से जगाने की कोशिश कर लें, मगर वो हकीकत ही रहती है।
मेरा सड़क किनारे बैठकर रोने को दिल कर रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आगे बढ़ सकूं। बहुत ज्यादा सब्र करने के बावजूद भी मेरी आंखों में आंसू आ गए और कतार दर कतार गालों से बहने लगे। मैंने मुंह पर दुपट्टा रखकर अपना चेहरा छुपाया और रोते हुए वहां से चली गई। मुझे अपने आप पर बेहद गुस्सा आ रहा था, जिसने मुझे जज्बात में आकर एक फकीर से अपनी माजूर बहन का निकाह होने दिया था। आज जब मैंने उसे इतनी बुरी हालत में सड़क पर भीख मांगते देखा था तो मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। अपनी बहन को इस हालत में लाने वाली मैं थी। मैं बहुत बुरी तरह पछतावे में घिर चुकी थी। मैं क्यों अपने शोहर के आगे इतनी बेबस हो गई थी कि अपनी जान से प्यारी बहन को एक फकीर के साथ निकाह पढ़ाकर रुखसत कर दिया था। मैंने अपने शोहर की हर तरह से मिन्नतें की थी कि वो मेरी बहन को अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दे, मगर उसने मेरी एक बात भी नहीं मानी थी। मैंने प्यार से गुस्से से नाराज होकर हर तरीके से उसे मनाने की कोशिश की थी, मगर ना जाने मेरे शोहर को मेरी बहन से इतनी नफरत क्यों थी कि मेरा कोई भी हरबा काम नहीं आया था। मेरा शोहर, जिससे मेरी जरा सी भी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती थी, वो इतना संगदिल हो गया था कि मेरे आंसुओं को भी किसी खातिर में नहीं लाया था। मैं सोच सोच कर हैरान थी, मगर जल्द ही मेरी हैरानगी खत्म हो गई। मेरे शोहर ने जो कुछ मेरी बहन के साथ किया था, उसे छुपाने के लिए उसने मेरी बहन को घर से बाहर निकलवाया था। दुनिया में ऐसे दिल के मालिक बेज़मीर लोग भी हैं। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी। मेरी बहन के साथ मेरे शोहर ने कितना जुल्म किया था, इस बात की आगाही मुझे जल्दी मिलने वाली थी। एक दिन शोहर के साथ उसकी ऑफिस पार्टी में गई तो पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वहां एक स्क्रीन लगी थी जिस पर एक वीडियो चल रही थी, जिसमें मेरा शोहर मेरी बहन से कुछ बातों से लाइल्मी ही बेहतर होती है। जैसे ही आपको उनके बारे में इल्म होता है, आपकी रात की नींदें उड़ जाती हैं। मैं भी अल्लाह से शिकवा कर रही थी कि काश मुझे इस बात का कभी भी पता ही ना चलता। अब जब मेरे शोहर का मकसद मुझ पर वाज़ेह हो गया था, तो मैंने उसे सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। मैं अपनी छोटी बहन की तरह डरी सहमी और कमजोर बिल्कुल भी नहीं थी। अपने शोहर की बातें भी सिर्फ मैं इसलिए सुनती रही थी क्योंकि शोहर की इज्जत करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। मगर अब वक्त आ गया था कि मैं शोहर को राह रास्त पर लाने के लिए उसी का तरीका अख्तियार करती। घर आकर मैंने अपने शोहर से खूब झगड़ा किया था और इस बात पर नाराज हुई थी कि उसने क्यों मेरी भोली भाली बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिर उसे मेरी बहन के साथ इतनी भी क्या तकलीफ थी कि उसने मुझसे बार बार मेरी बहन को अपने घर से निकालने का मुतालबा किया, और इस मकसद की तकमील की खातिर उसने एक बार भी मेरी बहन के बारे में नहीं सोचा और उसकी शादी एक फकीर के साथ कर दी। मेरा शोहर चुपचाप मेरी बातें सुनता रहा। उसने कोई जवाब ना दिया, जिसका वाज़े तौर पर यह मतलब था कि उसने मेरी बहन को जरूर कोई न कोई तकलीफ पहुंचाई थी और अब अपना राज जाहिर होने के डर से मेरी बहन को अपने घर से निकाल दिया था। मगर ये मेरी गलतफहमी थी कि मेरे शोहर ने मेरी बहन को अपने घर से निकाला है। उसने तो एक फकीर के साथ शादी करवा कर मेरी बहन को हमेशा के लिए खुद से दूर भेजकर तमाम दरवाजे बंद कर दिए थे। मेरा शोहर मेरी बहन को अपने साथ बांध कर रखना चाहता था। मुझे जब इस बात का इल्म हुआ तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन सिरक गई थी। मुझे अपने शोहर से ज्यादा घटिया शख्स इस पूरी दुनिया पर कोई नहीं लग रहा था। ना जाने कैसे मैं कमरे में पहुंची। अंदर आते वक्त मैंने खुद को संभाला था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से बच्चे परेशान हों। जब मैं अंदर आई तो मेरा दिल बहुत बुझा हुआ था। शुक्र है कि ये दोनों सो गए थे। कमरे में आकर मैंने अफसुदा सी सांस भरी। जल्दी से किचन में गई। 3 गिलास पानी के एक साथ घटाघट पी गई, लेकिन खौफ था कि अभी तक कम नहीं हो रहा था। दिमाग में न जाने क्या चल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता जाकर अपने बिस्तर में घुस गई। नींद ने तो नहीं आना था, चाहे नींद की मैं कितनी ही कच्ची क्यों ना हूँ, लेकिन आज जो हुआ था, नींद कैसे आती। ऊपर से शोहर और बहन के बीच होने वाली गुफ्तगू का खौफ। बार बार बहन के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे, मुझे यहाँ से निकालो। जब इंसानों को दुख पहुँचता है तो हर एक का अलग रूप देखने को मिलता है। कई लोग उन दिनों को रो पीट कर गुजारते हैं, अपने इस इम्तिहान पर बाकायदा दुहाइयां देने लगते हैं, और बाज लोग सब्र और हिम्मत से काम लेकर उसे दूसरे लम्हात की तरह नॉर्मली जिंदगी गुजार देते हैं। उनके जहनों में एक ही फलसफा होता है, ये तो वक्त है, इसने गुजर ही जाना है। लम्हात चाहे खुशी के हों
या फिर गम के, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों सूरतों के बरक्स कभी कभी इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मुश्किल वक्त भी आता है जब वो अपने दुख की ज्यादती को देखते खामोश पड़ जाता है, पत्थर की तरह जामिद शक्ल अख्तियार कर लेता है, उसमें हिलने तक की सकत नहीं बचती। हम लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे घर में मेरी बहन के साथ मेरे शोहर की तरफ से किए जाने वाले ऐसे सलूक ने मुझे भी बिल्कुल सख्त कर दिया था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं हवा में कहीं मुहल्लिक हो गई हूँ। धोखे की शिद्दत से मेरा दिल बंद होने के करीब था। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि आजमाइश हमेशा अल्लाह के पसंदीदा बंदों पर आती है, लेकिन हम तो शुरू ही से गरीबी और गुर्बत की चक्की में पिस रहे थे। हर तरह की आजमाइश को झेला था और अब मैं इन आजमाइशों से थकने लगी थी। मैंने बचपन ही से काफी मुश्किल वक्त देखा था। मेरा नाम मरियम है। हम मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखते थे। मेरे वालिद सरकारी स्कूल में चौकीदारी का काम करते थे। कलील आमदनी में इस महंगाई के दौर में गुजारा बहुत मुश्किल था। अम्मा बीमार रहती थी, उनकी दवाइयों का खर्च अलग। अम्मा को टीबी थी, उनका कोर्स चल रहा था। हमारा कोई भाई नहीं था जो अब्बा का और हमारा सहारा बनता। अब्बा बहुत परेशान रहते थे। परेशानी की वजह मैं जानती थी। मेरी छोटी बहन जो पैरों से माजूर थी, जिसको देख देख कर अब्बा अम्मा का दिल कुढ़ता था। हम दोनों बहनें बहुत खूबसूरत थीं क्योंकि हम दोनों अपनी वालदा पर गई थीं। इसी खूबसूरती की वजह से मेरा रिश्ता जल्दी हो गया था। फराज मुझ पर जान छिड़कता था। मैं उसकी मोहब्बत पाकर खुद को खुश नसीब समझने लगी थी। मुझे मालूम नहीं था वक्त ऐसी पलटी खाएगा कि सब खत्म हो जाएगा। अम्मा अब्बा की मौत के बाद मेरी बहन अकेली पड़ गई थी। अपनी मरती हुई माँ से मैंने वादा किया था कि अपनी बहन को अपने साथ रखूंगी। जब मैं बहन को अपने घर ले आई, तब से शोर का रवैया बदलने लगा और मेरी जिंदगी आजाब हो गई। शोर का इसरार बढ़ता जा रहा था कि बहन को घर से निकाल दो। मैं कैसे अपनी बहन को निकालती? उसका मेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं था। मेरे शोहर ने उसकी शादी एक फकीर से कर दी और मैं बेबसी की तस्वीर बनी, तमाशा देखती रही। एक दिन शोहर के साथ उसकी ऑफिस की पार्टी में गई तो पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां एक स्क्रीन लगी थी जिस पर एक वीडियो चल रही थी जिसमें मेरा शोहर मेरी बहन के साथ खड़ा था और उसे बहुत बुरी तरह डांट रहा था। मेरी बहन के हाथ में चंद मुड़े टुड़े नोट थे जो उसने मेरे शोहर को दिए। मेरे शोहर का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसने वो नोट मेरी बहन के मुंह पर दे मारे और उसे बालों से पकड़ लिया। मेरी बहन रोती जा रही थी। ये मंजर स्क्रीन पर देखकर मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया। मैंने अपने शोहर की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं। शोहर ने एकदम ग्लास उठाकर टीवी तोड़ दिया। सब लोग हक्का बक्का कभी मेरे शोहर को देख रहे थे तो कभी मुझे। ये मंजर किसी नौजवान ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर दे दिया और अब ये खबर न्यूज पर भी आ गई थी कि कैसे हमारे माशरे के सुलझे हुए शरीफ लोग असल में ऐसा घिनौना काम करते हैं। शराफत की आड़ में गरीब लोगों के हाथ पांव तुड़वा कर उनसे भीख मंगवाते हैं और गरीबों की बेबसी का फायदा उठाते हैं। ये खबर मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। शोहर मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसकी साख खराब हुई थी। लोग उसे पहचानते थे। उसका एक मकाम था जो सब रेत की तरह बह गया था। पुलिस उसे पकड़कर ले गई थी। ये एक बहुत बड़ा गिरोह था। सबकी गिरफ्तारियां हो रही थी, मगर मेरे शोहर की पहुंच बहुत दूर तक थी। उसने बहुत पैसा बहाया और अपनी जमानत करवा ली, मगर ये जिल्लत रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसे हार्ट अटैक हुआ, जिसकी वजह से वो दम तोड़ गया। एक के बाद दूसरा सदमा। मैं बिल्कुल टूट कर रह गई थी। मैंने शोहर का सच जान लिया था, मगर उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि सवाल करने को रह क्या गया था। शोहर की मौत ने मुझे तोड़कर रख दिया था, क्योंकि जैसा भी था वो मेरे बच्चों का बाप था। मेरे बच्चे यतीम हो गए थे। मरने से पहले मेरे शोहर ने मुझसे माफी मांगी थी और सारी हकीकत बता दी थी कि मैंने तुम्हारी बहन को बहुत डराया धमकाया और उसे कहा तुम्हारे पास भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं मजीद तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकता। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। और मेरी बहन नहीं चाहती थी कि मेरा घर खराब हो, इसलिए वो मेरे शोहर की धमकियों से डर गई थी और उसकी हर एक बात मानती गई। मेरे शोहर ने उसे इस कदर बुरी तरह डरा दिया था कि उसने मुझसे भी किसी बात का जिक्र नहीं किया था। मेरी वो बहन जो अपनी हर बात, अपनी हर खुशी, हर डर खौफ मेरे साथ शेयर किया करती थी,
اس نے اپنی زندگی کی اتنی بڑی تلخی کو مجھ سے چھپا لیا تھا۔ شوہر کی موت کے بعد میں اپنی بہن کو اپنے گھر لے آئی تھی اور اس سے معافی مانگتی رہی کہ میری وجہ سے تم نے اتنا کچھ سہا۔ اب میں اپنی بہن کا بہت خیال رکھتی تھی، مگر گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا۔ جو اذیتیں اس نے سہی تھیں وہ اس کا مداوع نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو ڈر کر اٹھ جاتی تھی، کیونکہ جس فقیر کے ساتھ میرے شوہر نے اس کی زبردستی شادی کروائی تھی، اس نے میری بہن پر بہت سختیاں کی تھیں۔ وہ نہ صرف میری بہن کے جسم پر درندگی دکھاتا تھا، بلکہ اسے ذہنی طور پر بھی سخت اذیت میں مبتلا رکھتا تھا، جس کی وجہ سے میری بہن بیمار پڑ گئی تھی۔ میں نے اس کا علاج کروانا بھی شروع کر دیا تھا۔ میری بہن کی حالت کچھ بہتر ہو گئی تھی، مگر میں اس کی زندگی میں آنے والے طوفان سے ابھی انجان تھی۔ نہ جانے کیوں میری معصوم بہن کی زندگی سے آزمائشیں ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھیں۔ ایک دن میں ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر اپنی بہن کو گھر واپس لا رہی تھی، جب راستے میں کچھ لوگوں نے میری بہن کو شوہر کے جانے کے بعد میں نے بہت زیادہ سختیاں برداشت کی، کیونکہ جو کام میرا شوہر کر کے گیا تھا وہ میرے اور میرے بچوں کے لیے بھی رسوائی کا سامان کر گیا تھا۔ مگر میں نے حوصلے سے کام لیا اور حالات کا مقابلہ کرتی رہی، اور وقت گزرنے کے ساتھ لوگ اس بات کو بھولتے گئے، مگر وقت ایک بار پھر ہمیں وہ تمام باتیں یاد دلوانے کے لیے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ صدمے سے میرا شوہر مرا تھا، مگر اس کے ساتھ کام کرنے والے گروہ کا بوس کوئی اور شخص بن گیا تھا۔ حالات کی سختی کو تو میں نے صبر کے ساتھ برداشت کر لیا تھا، مگر اس بات کا مجھے ہمیشہ سکون رہتا تھا کہ میری بہن اور بچے میرے ساتھ محفوظ ہیں۔ ان تمام باتوں سے قطع نظر میں اس بات کو بالکل بھول چکی تھی کہ میری بہن کا فقیر کے ساتھ نکاح ابھی بھی باقی تھا، اور وہ قانونی طور پر اس کا شوہر تھا۔ وہ گروہ جس کی کفالت میرا شوہر کیا کرتا تھا، اب کوئی اور شخص اس کی کفالت کر رہا تھا، اور فقیر نے اس کے ساتھ رابطہ کر کے میری بہن کو اغوا کروا لیا تھا۔ انہوں نے بیچ سڑک پر میری بہن کا اغوا کیا تھا، اور کسی شخص نے بھی آگے بڑھ کر میری مدد نہیں کی تھی، کیونکہ سب لوگ میرے شوہر کے ماضی سے واقف تھے۔ واقعہ چاہے کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو جائے اور لوگ بات کو بھول جائیں، مگر جیسے اس واقعے سے متعلق کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو لوگوں کو پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ ابھی بھی میری بہن کے ساتھ ہوئے واقعے کو کسی نے سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح سڑک پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے پولیس میں رپورٹ درج کروا دی تھی، مگر پولیس والے بھی اس معاملے کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے۔ میں نے اپنی بہن کی تلاش میں دن رات ایک کر دیا تھا، مگر اس کا فقیر شوہر نہ جانے اسے لے کر کہاں چھپ گیا تھا کہ اس قدر تلاش کے بعد بھی مجھے نہیں ملی تھی۔ میں رو دھو کر چپ ہو کر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں اپنی بہن کی تلاش کو جاری رکھ پاتی۔ پھر جب میں نے مایوس ہو کر اس کی تلاش بند کر دی تو ایک دن وہ میرے سامنے آ گئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری بہن کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کے بعد فقیر کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اس نے میری بہن سے معافی مانگی تھی اور درخواست کی تھی کہ وہ اس کے ساتھ اپنا نکاح والا رشتہ دوبارہ قائم کر لے۔ میری بہن نے اس کے گھر میں جتنی بھی اذیتیں برداشت کی تھیں ان کو بھلانا اتنا آسان نہیں تھا، مگر اس نے اسے دوسرا موقع دینے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ ساری زندگی میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ میں کس قدر مشکلوں سے اپنے بچوں کی اور اس کی کفالت کر رہی تھی۔ میری بہن کا شوہر اسے مختلف ڈاکٹروں کے پاس لے کر جاتا رہا تھا، اور سب ڈاکٹرز نے اسے اچھی امید دلائی تھی۔ میری بہن کی معذوری ختم ہو سکتی ہے اور وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اپنے ٹھیک ہونے کی خبر سن کر میری بہن بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے اپنا علاج کروانے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ میری بہن کی زندگی اس کے شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے گزرنے لگی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ جب کبھی بھی واپس آئے گی میں اسے اس فقیر کے ساتھ نہیں رہنے دوں گی۔ اس لیے اس نے چپ چاپ اپنا علاج کروانا شروع کر دیا تھا، تاکہ جب وہ واپس آئے تو میں اسے اس کے پیروں پر کھڑا دیکھ کر اس کے شوہر کو معاف کر دوں۔ اور جب وہ میرے سامنے اپنے پیروں پر کھڑی تھی تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں اس کے شوہر کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی، کیونکہ اپنی بہن کو اس کے پیروں پر میں نے صرف خواب میں کھڑا دیکھا تھا۔ وقت پر علاج نہ کروانے کی وجہ سے میری بہن ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاتی۔ میرے ابا جی غربت کی وجہ سے اس کا علاج نہیں کروا سکے تھے، اور یہی غم ان کے دل کو کھا گیا تھا، مگر اب سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ میری بہن کے شوہر نے اس گروہ کے ساتھ اپنا تعلق توڑ لیا۔ وہ پھلوں اور سبزیوں کی ریڑھی لگانے لگا۔ میری بہن میرے ساتھ میرے گھر میں رہنے لگی۔ کچھ عرصے میں میرے بچے بڑے ہوئے تو ہم سب کے بھی حالات بدل گئے۔ بہت زیادہ آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں بھی آسانی لکھی دی تھی۔
जिंदगी गुजारने का हुनर इंसान को खुद से आना चाहिए, क्योंकि कोई दूसरा आकर हमें नहीं बताएगा कि इस मोड़ पर आपको ये कदम उठाना है। लेकिन हाँ, अगर आप एक कदम भी डगमगा जाएंगे तो एक भीड़ आपके इस गिरने के कदम की मुंतजिर बैठी होगी।